Assalamu alaikum and hello amigos. I hope you all are doing good. I'm extremely sorry that if you can't see me, I'm not John Cena. Anyway, it's been so long that I haven't made any videos, but as it's a new page, so I'm not gonna post my videos or any other posts like that you might imagine or assume that I haven't made any videos in a while. And I have just gotten out of my home for a new journey, and it's been so long that I haven't traveled. And this is a really exciting moment for me because for the past like few months it's been really busy and hectic. That's why I couldn't visit. And now I have gotten my vacation, and it's high time to visit more than one country at once. And I'm gonna make the best use of it. And I don't know yet that how many countries I'm gonna visit, but let's see how many I can do. So I invite all of you to stay with me in this adventure and see you in the next videos. And I'm gonna make a short video of visiting different countries and gonna add to this. So let's see you. So basically I'm gonna start my journey from here. This is known as Bercy Bus Station, and it's located in France, Paris. And this is a very popular place to go to different countries by bus. And yeah, it's summertime, that's why it's quite expensive through aeroplanes and other stuffs. This is why we choose to pick the bus to visit other countries. And from here I'm gonna start speaking in Bengali, and আশা করছি বাংলায় আমার ভিডিওগুলো সবচেয়ে বেশি আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে মানুষের কাছে. So let's start. So this is where I'm gonna take my bus, and I'm actually waiting for my bus. It's half an hour delayed. And from here, from Paris, I'm gonna go to Luxembourg at first. This is gonna be my first country of this trip, and I have a transit on another city of France named Metz. So I'm gonna start my journey from here. Let's see what happens next. আমার না এই ডিসপ্লেটা দেখে নিজেকে খুব পশ লাগতেছে, তার কারণে এখানে বেশিরভাগ মানুষ যাচ্ছে হচ্ছে পর্তুগাল, স্পেনের মতো কান্ট্রিগুলোতে, আর আমি যাচ্ছি লুক্সেমবার্গের মতো এক্সপেন্সিভ কান্ট্রিতে. আই ফিলিং লাইক ওয়াও. তো ফাইনালি আমি মেটস সিটিতে চলে এসেছি, বাট you need to see the time. It's 3:08 at night. আর আমি এমন একটা জায়গায় আছি, ইভেন আমি বলতেও পারবো না যে এইখানে কোনো এক্স্যাক্ট বাস স্টেশন আছে কিনা. তার কারণ হচ্ছে আমি যেখানে দাঁড়ানো সেইখানে একটা বাস স্টেশন আছে, বাট ক্লোজড. অ্যান্ড আমার নেক্সট বাস টু লুক্সেমবার্গ is in 5. So I have to wait for approximately 2 more hours over here, and I don't know where to wait. And I'm watching too many people sitting over here on the road. It's gonna be so difficult for me to wait over here. Let's see what happens. See you in the next bus. During my journey, suddenly I have noticed the moon has risen really beautifully. চারটা খাস অনেক পোয়েটিক লাগতেছে, টু অ্যাস্থেটিক. ওয়াও, once in a million times moment for me. Let's see how my next journey goes on. I wish to see more beautiful moments. Let's go. So finally I have arrived in Luxembourg. আর আমি অনেক অনেক বেশি খুশি, তার কারণ হচ্ছে গিয়ে এটা আমার আরেকটা দেশ ভিজিট করা. অ্যান্ড I'm pretty excited about visiting this country because I've heard that this is one of the most expensive countries in the world. And এই দেশের আরেকটা ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে গিয়ে এই দেশে ট্রান্সপোর্টেশন একবারেই ফ্রি. এইখানে ট্রান্সপোর্টেশনে কোনো খরচ নেই. তো আপনি পুরোটা দেশ আপনার স্বাধীন মতো আপনি ঘুরতে পারবেন. এটা হচ্ছে এই দেশের সবচেয়ে বড় বেনিফিট. সো I'm gonna take the advantages of this, and let's hoping that
the journey will be really pleasurable and pleasant. See you in the video. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o hoje vai rolar. আমার এই 14 দিনের ট্রিপের সেকেন্ড কান্ট্রির জন্য আমি বের হয়ে গিয়েছি অলরেডি বাসা থেকে, and I'm already in the station, so I'm trying my best to go to the second country that I'm planning to. Not only second country, I'm gonna visit the third country in this list, and yeah, এটা শুনতে একটু উইয়ার্ড লাগলেও কথাটা এটাই সত্যি যে আমি আজকের দিনে একসাথে দুটো কান্ট্রি ভিজিট করার প্ল্যানে বেরিয়েছি। তো দুটো কান্ট্রি কী কী? একটি হচ্ছে নেদারল্যান্ডস অ্যান্ড আরেকটি হচ্ছে বেলজিয়াম। সো আমি একসাথে দুটো কান্ট্রি কীভাবে ভিজিট করব? সিম্পল। দ্য থিং ইজ ইউ হ্যাভ টু বি প্যাশনেট অ্যাবাউট ভিজিটিং। এইটা হচ্ছে গিয়ে প্রথম শর্ত। তো আমি এখন জার্মানির হাম সিটিতে আছি। ওয়েট, আমি জার্মানি আসলাম কিভাবে? আগে এইটা সম্পর্কে বলি। জার্মানিতে আমার বন্ধুর বাসা হাম সিটিতে, তো আমি আর কি সেখানে আসি সর্বপ্রথম। অ্যান্ড আমার এই পুরো ট্যুর প্যাকেজটার একটা সিক্রেট সম্পর্কে আপনাদেরকে বলতে চাই। তো সিক্রেটটা হচ্ছে গিয়ে জার্মানির একটা অফার রয়েছে বা জার্মানির একটা টিকেটিং সিস্টেম রয়েছে যেটাকে বলা হয় হচ্ছে ডি টিকেট বা ডয়চল্যান্ড টিকেট। তো এই ডয়চল্যান্ড টিকেট জিনিসটা কি? ডয়চল্যান্ড টিকেটের মাধ্যমে আপনি জার্মানির যত পাবলিক সার্ভিসেস আছে, যত পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশনস রয়েছে, সেই পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশনসগুলোতে আপনি ফ্রি অফ কস্ট সেই টিকিটটা দিয়ে যাতায়াত করতে পারবেন। ইভেন ইটস নট অনলি রিজিয়নাল, ইটস গনা বি দ্য হোল কান্ট্রি। অ্যান্ড এই জিনিসটা খুবই ইন্টারেস্টিং। অ্যান্ড এইটার একটা আরও চমৎকার পার্ট রয়েছে যেটা আমি এখন মেনশন করতে যাচ্ছি। এই টিকিটটা দিয়ে জার্মানির সারাউন্ডিংয়ে প্রায় 9টি দেশ রয়েছে। আমি যদি 9টি দেশের লিস্ট দিই আপনাদেরকে: ফ্রান্স, লুক্সেমবার্গ, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, চেক রিপাবলিক অ্যান্ড পোল্যান্ড। এই 9টি দেশে আপনারা যাতায়াত করতে পারবেন শুধুমাত্র ওদের ওই বর্ডার এরিয়াগুলো দিয়ে, যে বর্ডার এরিয়াগুলো জার্মানির বর্ডার এরিয়াগুলোকে কভার করছে। দ্যাট মিনস ইটস সো ইজি to get into another 9 countries using only Germany, and not only Germany's D ticket, that means Deutschland ticket. And জার্মানির এই বিষয়টা সম্পর্কে আগে থেকেই আমরা সবাই জানি যে জার্মানির পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে পারলে জার্মানির পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলো থেকে সাধারণত রিজিওনাল টিকিটগুলো দিয়ে থাকে, যে রিজিওনাল টিকিটগুলো দিয়ে আপনি জার্মানির যে সিটিতে আছেন সেই সিটিতে কিংবা সেই রিজিওনাল এরিয়াগুলোতে আপনারা ফ্রি অফ কস্টে যাতায়াত করতে পারেন। এই টিকিটটা নর্মালি ইউনিভার্সিটি থেকে প্রোভাইড করে। বাট জার্মানির ট্রান্সপোর্টেশনের এটাই সবচেয়ে চমৎকার দিক যে জার্মানিতে আপনার কাছে যদি এই ডি টিকিটটা থাকে তাহলে শুধুমাত্র ফাস্ট ট্রেনস বলতে যে ট্রেনগুলো হাই স্পিড ট্রেন যেগুলোকে বলে আর কি, আইসিই অথবা আইই বা আইসি, এই ধরনের যে ট্রেনগুলো আছে সেই ট্রেনগুলো ছাড়া যে কোনো বানহফ অর্থাৎ যে কোনো ট্রেন স্টেশন থেকে আপনি যে কোনো পাবলিক ট্রেন পিক করে আপনি এক সিটি থেকে আরেক সিটিতে যাতায়াত করতে পারবেন। ইভেন ইফ ইউ আর ট্রাইং টু স্টার্ট ফ্রম হামবুর্গ ফর এক্সাম্পল অ্যান্ড আনটিল দ্য মিউনিক। ইটস সিম্পল, দেশের এক মাথা থেকে আরেক মাথা হোক কোনো সমস্যা নেই, পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন ইউজ করে হয়তো আপনার 5 ঘন্টার জায়গায় 10 ঘন্টা লাগবে, বাট স্টিল ইউ ক্যান ভিজিট ফ্রিলি উইদাউট এনি কস্ট। অ্যান্ড এই টিকিটগুলো মাসে মাত্র 59 ইউরো করে। সো এই 59 ইউরোতে আপনি যদি পুরো একটা দেশ যদি ঘোরার মতো সুযোগ পান একটা শুধুমাত্র এক মাসে একবার টিকিট কেটে, দ্যাট মিন্স
you are already having an awesome package here in Germany. And not only that, you can also visit 9 other countries without even spending a single penny. So that's a really good thing, and that's really interesting thing here in Germany. সো আমি এই প্যাকেজটারই অফার লুটে নিতে যাচ্ছি। এখন আপনাদের কাছে প্রশ্ন হতে পারে, আমি তো জার্মান রেসিডেন্ট না, সো হাউ ক্যান আই ইউজ দ্যাট? ইটস ওপেন ফর এনি ওয়ান হু ইজ রিসাইডিং ইন ইউরোপ, লিভিং লিগালি। সো আমি এই অফারটা লুফে নেওয়ার জন্যই আমি বেসিক্যালি জার্মানিতে চলে এসেছি। অ্যান্ড আমি আগের ট্রিপে ফ্রান্স থেকে যে লুক্সেমবার্গ আসি, শুধুমাত্র আমার লুক্সেমবার্গের টিকিটটা পে করতে হয়। এরপর লুক্সেমবার্গ থেকে যখন আমি জার্মানিতে চলে আসি আমার ফ্রেন্ডের বাসায়, তখন আর আমার সেই টিকিটটি লাগেনি বা সেই টিকিটটা আমাকে পারচেজ করতে হয়নি। সো আমি ফ্রিতে লুক্সেমবার্গ থেকে জার্মানিতে চলে এসেছি। সো আমি যদি ফ্রান্স থেকে যদি জার্মানিতে আসতাম, তাহলে আমার লুক্সেমবার্গটাও ভিজিট করা হতো না, এমনকি আমার এই টিকিটের খরচটাও লাগতো, যেটা আমার আরও এক্সপেন্সিভ হতো। সো আপনি যদি একটু টেকনিক্যালি যদি প্ল্যানিংগুলো করতে পারেন ইউরোপের সেনজেন কান্ট্রিগুলোতে ভিজিট করার বিষয়ে, দেন ইউ হ্যাভ প্লেন্টি অফ অপশনস টু ভিজিট ইউরোপ। অ্যান্ড টু ভিজিট ইউরোপ ইউ হ্যাভ টু কাম টু ইউরোপ অ্যান্ড দেন প্ল্যান অ্যাবাউট ইয়োর ট্রিপ। দ্যাটস দ্য সিক্রেট টিপস ইউ নিড টু নো। সো এখন আমি নেদারল্যান্ড এবং বেলজিয়ামের উদ্দেশ্যে যাব, বাট অ্যাট ফার্স্ট I need to go to Netherlands or Belgium, যে কোনো একটা কান্ট্রি আমাকে চুজ করতে হবে। ফাইনালি আমি চলে এসেছি আখেন সিটিতে। এখন আখেন সিটি সম্পর্কে যদি আপনাদেরকে বলি, তাহলে আখেন হচ্ছে জার্মানির বর্ডার এরিয়া, যেখানে আর কি মানে এটা জার্মানিরই এরিয়া। তো এটা জার্মানির ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট সিটিগুলোর মধ্যে একটি, আর খুবই সুন্দর একটি শহর। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার পিছনে একটা জিনিস, দেখুন ওদের ট্রেন স্টেশনটাই কত সুন্দর। সো ওদের ট্রেন স্টেশনটাই যদি এইরকম হয়, তাহলে ওদের অন্যান্য জায়গায় কীরকম হতে পারে আশা করি আপনারা ভালোভাবেই বুঝতে পারছেন। এখন আমি তাহলে কি করব, আমার প্ল্যানিংটা কী? আমার এখান থেকে নেদারল্যান্ডস যেতে সময় লাগবে, মানে আখেন থেকে নেদারল্যান্ডস যেতে সময় লাগবে আমার 30-35 মিনিট, বেলজিয়াম যেতে সময় লাগবে 20-25 মিনিট। তো অলমোস্ট সিমিলার টাইম। অ্যান্ড আমি নেদারল্যান্ড আর বেলজিয়াম দুটো কান্ট্রি আমি পুরোপুরিভাবে ভিজিট করব না। তার কারণ হচ্ছে কি, আমার কাছে সময় স্বল্পতা এবং বাজেট ইস্যুস। তো এই কারণে আমি শুধুমাত্র নেদারল্যান্ডের একটা পার্টিকুলার সিটি, যেটা আর কি বর্ডারের সাথে, জাস্ট এই সিটিটা, এবং বেলজিয়ামের একটা পার্টিকুলার সিটি, যেটা হচ্ছে বর্ডারের সাথে, এই সিটিটা, এই দুইটা সিটি শুধুমাত্র আমি ঘুরবো। ঘুরে তারপর আপনাদেরকে আমি দেখাবো। অ্যান্ড এইটুকু টাইমের মধ্যেই আমি আপনাদেরকে যতটুকু সম্ভব এই নেদারল্যান্ড সম্পর্কে, বেলজিয়াম সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে ইনফরমেশন দেওয়ার ট্রাই করব। এইখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে গিয়ে যে একটা দেশকে জানতে চাইলে সেই দেশের সামান্য কিছু দেখলে আপনি ধারণা করতে পারবেন যে সেই দেশটা কীরকম হতে পারে বা কেমন হতে পারে। সো even if they are the smaller cities where I'm gonna go, I hope that I'll be able to show you how are those countries actually. Okay, so stay tuned with me. I'm gonna tell you where I'm going now.